해안가에 세워진 이 후쿠오카 타워는 방송 송수신용 안테나를 세우면서 전망대라는 기능을 추가했다.シースルーのエレベーターでですね、上がり降りの途中で全ての周りを見渡せる、そういうような作り込みをしたいというような話もありまして、軽いタワーということを目指したわけですね。 관람객들이 바깥 풍경을 관람할 수 있도록 오직 철 구조물에 유리를 덧댄 형태로 지어지게 되었다. 전망대라는 기능을 충분히 살리기 위한 선택엔 또 하나의 과제가 주어지게 되었는데, 후쿠오카는 태풍이 지나가는 경로에 위치해 있다. 이 바람의 영향을 최소화하기 위한 장치가 있다. 후쿠오카 타워의 상층부에는 무게 30톤의 장치가 있는데, 이 장치는 엄청난 무게로 건물을 누르고 있다. このタワーの風揺れを防止するという目的でですね、TMD チュンドマスダンパーと呼んでるんですけども、風揺れをですね、むしろその制振装置の揺れでたくさん揺らしてですね、吸収することによってタワー自身の揺れを抑えると、そういう装置をつけて居住性といいますか、そういうものの改善を目指しているんです。 건물의 상층부에 위치한 수십 톤의 무게의 제진 장치가 중력의 힘으로 반작용을 일으켜 건물의 진동을 막게 되는 것이다. 이때 제진 장치의 무게는 건물의 무게에 비례해 결정되게 된다. 이 도시에는 수많은 세기의 역사가 살아있다. 파리의 중심부에는 10km에 달하는 역사의 중심축이 있다. 루브르 박물관, 개선문, 그리고 이 축의 서쪽 끝 지점에서 새로운 역사를 쓰고 있는 지역이 있다. 라데팡스는 1950년대 유럽 최초로 만들어진 비즈니스 센터다. (110m) 높이에 달하는 그랑 아쉬가 그 중심부에 있다. (31만) 제곱미터 넓이의 라데팡스 위에서 매일 15만 명이 일을 하고 있다. La Défense, c'est un peu le réceptacle des utopies parisiennes. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire de Paris a démontré des volontés politiques extrêmement conservatrices et qui a toujours rejeté en périphérie à la fois des projets de grande ampleur sociaux et puis à la fois donc des projets expérimentaux d'ordre architectural. 프랑스 전 미테랑 대통령이 개발을 시작하여 90년대 현재의 모습을 갖추었다. 이곳에는 150m가 넘는 초고층 건물만 14개가 넘는다. 변화에 보수적인 파리의 시민들. 라데팡스는 새로운 실험의 장이었다. 이미 개발을 시작한 지 50년이 넘은 이곳에서 새로운 변화의 바람이 불고 있다. 문화에 대한 자부심만큼이나 과거 유산에 대한 자부심도 강한 파리의 시민들. 미래의 도시는 어떤 모습으로 우리 앞에 설 것인가? Un croquis de la Grande Arche
J'ai essayé de dessiner un peu une silhouette qui se dessine dans le ciel, quoi. C'est vraiment impressionnant de voir comme ça se découpe. Donc c'est ce que j'ai voulu montrer avec les différentes teintes. Et que c'est vraiment pas une ville pour nous Parisiens qui est très habituelle. 그랑 아쉬와 더불어 라데팡스를 특징 짓는 것이 있다. Donc la dalle, c'est un principe d'urbanisme qui veut la séparation des fonctions. Donc en dessous de la dalle, il y a les circulations. Donc là, à la Défense, il y a le RER, le train, une autoroute, une nationale. Et au-dessus, donc sur la dalle, on implante là des tours. Et donc les pieds. Et donc c'est que piétons en fait au pied des tours. Il n'y a pas du tout de voiture. 라데팡스를 지탱하고 있는 넓은 판은 라데팡스의 위와 아래를 나누는 기준이 된다. 이 판 위로는 넓은 광장이 들어서고 모두가 쾌적한 환경 속에 도심을 걸을 수 있게 된다. 반세기가 지난 지금 라데팡스는 재건축이 한창이다. 플라자 헤르미타주 타워는 완공되면 93층 323m에 달하게 된다. 2006년부터 시작되어 15년에 완성될 새로운 라데팡스 개발 프로젝트는 진화하는 초고층 건물의 모습을 엿볼 수 있다. Qui seront des logements en haut, de l'hôtellerie au milieu et des bureaux en dessous. Et ça, c'est prêt. Les permis de construire sont en train de se déposer actuellement. C'est la ville qui rentre dans les tours, c'est la nuit et le soir qui rentre dans les quartiers d'affaires. Et on arrête de dire il y a les quartiers d'affaires d'un côté, il y a les villes de l'autre, et on mélange. Que tous ceux qui veulent comprendre ça aillent à Hong Kong et ils comprendront. 도시 안에 초고층 건물이 들어서고 초고층 건물 안에 또 도시가 들어선다. Et d'ailleurs, à rez-de-chaussée, on a installé des cafétérias, etc., qui s'ouvrent sur cet espace public. Donc c'est un bâtiment qui joue le jeu de l'espace public. Et donc finalement, on peut dire que le rôle des bâtiments, c'est effectivement d'assurer des fonctionnalités, de créer des mètres carrés, etc. Mais c'est aussi de servir de cadre à l'espace public. Et au fond, d'être le contenant de l'espace public qui est primordial en fait, et qui est le lieu de la sociabilisation des hommes. 도시는 일하며 쉴 수 있는 또 서로를 만날 수 있는 공공장소를 제공해왔다. Je suis retraité, j'ai travaillé 16 ans ici à la Défense et donc notre passion c'est de jouer à la pétanque le midi, ça nous fait une sortie, ça nous détend un petit peu, voilà. C'est la mienne qui est partie? Ouais. Elle était en deux normalement. Faut pas que je tire. C'est gros, 2 points pour notre gueule. Alors déjà La vie s'organise dans les tours, les gens justement font leur travail dans les tours, mais quand il fait beau, beaucoup de gens viennent justement se promener, sortir, donc venir jouer à la pétanque, mais ça leur fait une sortie entre midi et 2, quoi. Midi, on va dire 2h30. 반세기 전 거대한 판 위에 세워진 라데팡스는 새로운 준비를 하고 있다. 이곳에서 사람들은 일하며 쉬고 또 노년을 보낸다. 도시화는 새롭게 사람들을 불러들이고 초고층 건물이 이제 이들을 위한 공간을 제공한다. Où je me plais énormément, parce que c'est justement un quartier où nous avons tous les commerçants sous la main et que nous, les vieux, si on a la flemme de faire la cuisine, on a même des traiteurs. Surtout quand je veux sauter à pieds joints par-dessus d'ici. Vous voulez faire ça? Ah oui, je suis très souple. Vous voyez, dans le milieu, là, j'ai la perche pour pouvoir sauter.
Ça se voit, c'est ça comment ça marche? On saute? 초고층 건물은 구체적으로 어떤 모습을 지니게 될까? 일본 록봉기 힐즈에 들어선 초고층 건물들. (2003년에) 개장한 이곳 록봉기 힐즈에는 업무 공간인 모리타워를 비롯 주거용 초고층 건물들이 있다. 이곳에는 하루에만 평균 11만 명이 다녀간다. 건물 하층부는 녹지 공간을 품고 있다. 이 정원을 지나 누구나 편안하게 건물 안으로 들어갈 수 있다.六本木ヒルズはこうやって働く場所ですとか食べる場所レストランですとかエンターテインメントの一つがものが一箇所に集まっていることによって皆さん一度にいろんなものを楽しめるというようなそういう利点があります。 마치 미로처럼 얽혀있는 이 모리타워 건물 안에는 산책로가 있다. 표지판은 원하는 지점까지의 거리를 말해준다. 초고층 건물 안에서 사람들은 쉬며 또 사회생활을 즐긴다. 방송국을 비롯해 영화관 등 각종 편의시설이 건물 안으로 들어와 도시의 기능을 확대한다. 초고층 건물은 이제 사무 혹은 주거로서의 한 가지 기능을 뛰어넘어 복합 기능을 가진 건물이 되고 있다. 非常にプレステージを高めていくっていう意図というよりはむしろ超高層を作ることで足元をできるだけ開放して足元でヒューマンな空間を作ろうっていうのが考え方で超高層を建てるってことが主眼というよりはそれによって都市全体がですね環境が良くなっていくようなことそれを目指してきています。 건물의 전면을 채우고 있는 나무들. 후쿠오카의 중심부에 위치한 이곳은 원래 후쿠오카 현청이 있던 자리다. 현청이 자리를 옮겨가면서 부지를 상업용도로 팔기보다는 시민들에게 다시 돌려주자는 의미에서 현재의 모습을 갖추게 되었다. 私たちの提案の一番大きいところはステップガーデンって呼んでるんですけれどもいわゆる自然人中央公園があってそこから緑をずーっとつなげてますよね。それが一番大きな提案ですね。 건물 정면에 위치하고 있는 템진공원을 이어서 건물 위로 계단식 정원이 들어섰다. 각종 편의시설이 들어서 있는 이 복합 기능의 건물은 시민들의 편안한 휴식처가 되고 있다. 이 나무들은 보기에 좋을 뿐만 아니라 도시의 이산화탄소 발생도 줄일 수 있다. 뒤에서 보면 여느 고층 건물과 달라 보이지 않는다. 내부는 높은 철 구조물을 통해 햇빛을 받아들인다. 충분히 열려있는 공간. 쉽게 길을 찾으며 사람들은 건물 안을 왕래할 수 있다. そういう意味では空き地だった時代に市民の皆さんここどんどん出入りできてたわけですね。でそこに建物がボーンと立ってしまうっていうのはやはりずっと行き来できてて公園までつながってたのを遮断することになるんでそれは避けたいっていうのが一つあってなので緑は緑でずっとつなげていって建物の中は中で自由に通り抜けれるようにしようと。 제지하는 사람이 없어 자유로운 왕래가 가능한 건물.
처음 도시에 들어선 초고층 건물들은 이와는 많이 다른 모습이었다. 사무 기능으로 세워지면서 건물의 진입이 막혔고 도시의 건물들은 서로의 왕래를 막는 장벽이 됐다. 여러 사람이 아무런 제약을 받지 않고 사용할 수 있는 공간들이 도시에는 제공이 됐었는데 이게 이제 하나의 건물 안에 모두 들어감으로 해서 공공적인 성격을 지니지 못하게 됩니다. 그러니까 공간이 전부 사유화가 된다는 이야기죠. 미술 갤러리와 기념품 가게들이 즐비한 이 길은 언제나 사람들의 물결을 이룬다. 인사동을 찾는 사람들이 자연스레 들르는 이곳. 사람 구경을 제대로 할 수 있는 길이다. 이곳은 인사동에서 가장 큰 건물이기도 하다. 안으로 들어서면 시원한 내부의 모습이 한눈에 들어온다. 4층 높이의 건물에 난 길을 돌며 사람들은 걷는다. 걷기 위해 길을 나선 사람들. 그 길이 눈에 들어온다. 그리고 사람들은 지나온 자신의 길을 볼 수 있는 이색적인 체험을 하게 되는데 이 건물은 왜 길이 됐을까? 사람들을 건물 안으로 들어놓고 그다음에 자연스럽게 사람들이 그 건물을 이렇게 돌아다녔으면 좋겠다라고 하는 게 생각이었는데 그러다 보니까 이제 건물의 이름을 인사동길에서 연장된 길이다라고 해서 쌈짓길이라고 진 거죠. 비스듬한 길을 따라 자연스레 걷다 보면 어느덧 4층 건물의 꼭대기에 와 있는 자신을 발견하게 된다. 산책을 좁은 공간이지만 많은 걸 보면서 돌아다닐 수 있는. 그래서 처음 오는 지금 꼭 여긴 와봐야 된다고 데려왔거든요. 단지 걸었을 뿐인데 사람들은 건물을 오르고 있다. 또 와보니까 길 같은 거예요. 이렇게 약간 통째만 틀리지 길 같은 거라고. 그래서 정말 길과 건물이 이렇게 접합된 것 같아서 좀 신기한 것 같아요. 되게 신기하게 느껴요. 건물들로 둘러싸인 도시에서 길은 자유롭게 걸을 수 있는 유일한 공간이 됐다. 그러니까 이런 거죠. 그러니까 우리가 건물하고 길하고 이게 딱 구분이 돼 있어요. 길은 길이고 그러니까 길은 사람들이 다니는 곳이니까 공공이 쓰는 공간이에요. 건물은 내 건물이라고 하는 사적인 거고 그런데 상가거나 아니면 문화적 건물이거나 이런 것들은 길이 연장이 돼도 된다고 생각을 한 거죠. 그다음에 그 길을 그런 그냥 계단이나 이런 것이 아니라 정말로 편안하게 걸으면서 그냥 할 수 있는 길이 없겠느냐라고 생각한 거고 실제로 인사동 길은 남인사마당부터 북인사마당까지 한 6, 700m 되는데 그게 평지예요. 그러다 보니까 사람들이 많은 날 보면 사람들이 서로 그냥 그 머리만 보이죠. 근데 쌈짓길은 이렇게 수직적으로 올라가다 보니까 사람들이 수직적으로 이렇게 붙어 있는 것이 보이고 그래서 서로 커뮤니케이션도 되고 그래서 그런 길이 하나 있으면 사람들끼리 만나기도 하고 또 아래서 위를 보기도 하고 위에서 아래도 볼 수 있고. 소통을 위한 공간. 닫힌 도시에서 쌈짓길은 오히려 사람들의 길을 열어준다. 수직으로 난 길. 건물 안에 들어서면 길을 따라 걷고 있는 다른 사람의 온전한 모습도 볼 수 있다. 만남을 이어주는 건물이다. 그러니까 일반적으로 도시를 정부가 만드는 것처럼 생각하는데 도시의 계획은 정부가 하지만 그 공간들은 전부 다 사실은 민간에서 하게 되거든요. 그러니까 도시가 만드는 커다란 공원들, 예를 들어서 용산공원이나 이런 것들은 관계가 없지만 나머지 건물들이 쓰는 곳은 다 민간들이 하게 되는데 민간들이
이기적으로 자기 건물만 중심으로 생각을 하면 도시는 좋아질 수가 없습니다. 그러면 결국에는 민간들의 노력이 굉장히 중요한 거죠. 쌈짓길이라고 하는 것들도 민간의 건물이지만 일부를 공공에 내주다 보니까 사람들이 도로의 연장, 길의 연장으로 쓰게 되는 것처럼 건물들이 약간 자기를 양보하면 도시는 좋아지는 겁니다. 길을 따라 걸으며 자연스레 가게 앞에 머문다. 쌈짓길은 물건을 팔고 사는 곳이라는 기본적인 기능에 충실하면서도 그 이상을 주고 있다. 도시 속의 지극히 사적인 공간이 사람들을 위해 길을 내어줌으로써 공공의 영역을 끌어안게 되었다. 인사동에는 걸을 수 있는 길이 있고 산책을 할 수 있는 건물이 있다. 이 길에서 사람들은 일상과 다른 체험을 한다. 단지 소비하는 것이 아니라 무언가를 만들어낸다. 이동을 위한 길이 사람을 만나고 또 생산을 위한 길로 바뀌는 것이다. 쌈짓길은 길과 이어진 건물이다. 그리고 이 길은 사람들을 이어준다.